اصل مسئلہ یہ ہے عثمان صاحب کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطالبہ اچانک غیر فطری سا ہو گیا تھا اور یہ پاکستان اور ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہ رہے تھے اور سارے کے سارے جہاں اگر اکٹھے ہوتے تو بہت بڑی اکثریت ہوتی تو ہمیں کوئی کیا کسی کا مائی کلال ہمارا بال بھی باغا نہیں کر سکتا. جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تو بھارت میں ہو رہی ہیں اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو لینڈ فورسز کے کمانڈر ہیں لیفٹنٹ جنرل فہد بن عبداللہ محمد، یہ جو ہیں انہوں نے ہسٹورک وزٹ کیا ہے اور یہ یعنی کہ سعودی کسی بھی لینڈ فورسز کمانڈر کا پہلا وزٹ ہے. جہاں پر ہندوستان کے حوالے سے یہ بات عام کی جاتی تھی، بڑے بڑے سیاسی لیڈر بھی جہاں کہتے تھے کہ یہ تقسیم وقسیم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ اچانک ہو گئی تھی اور ہم سے غلطی ہو گئی کچھ. فرینکلی سپیکنگ پاکستان میں آپس کی بات ہے دوستو، راز کی بات ہے، پاکستان میں پتہ ہی نہیں ہے خطے میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ طے کر لیں کہ پاکستان وہ جگہ ہے کہ جس کو امن کی صورت، لیکن پاکستان کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے، ہم سے پہلا سوال انڈیا کا مسلمان یہ کرتا ہے کہ کون سے اسلام کے لیے تم نے پاکستان بنایا تھا؟ تمہارے تمام تر معاملات کے اندر ہمارے اندر فرق تو کوئی نہیں ہے. کیا تم نے اسلام نافذ کر دیا؟ کیا تم جو کہتے تھے کہ وہاں ہم اسلام کو جو قائد اعظم کہا کرتے تھے کہ ہم دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم اسلام کے نظام کو نافذ کر کے ہم ملوکیت کا داغ دھوئیں گے اپنے اس کے اوپر لگا، جو کہتا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن has created such a mess that only a miracle can save it. ایک بدترین تہذیب ہے جو مغرب کی ہے، جس نے بہت بڑا گند پھیلا دیا، ہم اپنا نظام انصاف لے کے آئیں گے، اپنا نظام نہیں لے کے آئیں. یہ سوال انڈین مسلم کا بجا ہے کہ اگر آپ کی طرح ہی رہنا ہے تو پھر انڈیا میں بھی رہ لیتے تو فرق تو کوئی نہیں ہے نا. ہم نے بھی صبح اٹھ کے اذان جانے کی بجائے ہم نے بھی صبح اٹھ کے تم گانے لگانے ہیں تو بجائے نور جہاں کے گانے کے ہم تھا کے گانے سن لیتے. اتنا ہی فرق ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ان سوالات کے باوجود انڈین، کیونکہ میں انڈین میری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو پروگرام دیکھتے ہیں بڑے سوالات ان کے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے. تو میں بنیادی طور پر ہم خار ہیں، بدکار ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہم نے وعدہ خلافی کی، ہم بنی اسرائیل کے اس معاملے میں چلے آئے. لیکن اوورآل اگر مسلم میڈیا کی بات کریں تو اس کے اندر بھی خال نظر آتی ہے. کہیں نہیں، اس کے مقابلے میں ویسٹ کا میڈیا زیادہ آواز اٹھا. آپ بتائیں، مجھے بطائیں، کیا انڈیا کے بارے میں اردوغان کی گفتگو آئی؟ نہیں آئی. نہیں، اردوغان پھر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی نہیں آئی. انڈیا کے بارے میں نہیں. ملائیشیا کے مہاتیر محمد کی آئی. نہیں، ایک دفعہ تو کیا تھا نا انڈیا کے حوالے سے. اس کے بعد ہوا ہے کہ انہوں نے تیل پام آئل لینا بند کر دیا. اس کے بعد مسئلہ ہو گیا. ٹھیک، پام آئل. اچھا، پھر اس کے بعد انڈونیشیا کتنا بڑا ملک ہے، برونائی کتنا بڑا ملک ہے، یہ ساری کی ساری جو گلف سٹیٹس ہیں، یہ قطر مطر، یہ وہ جتنے یہ مصر ہے، یہ جارڈن ہے، یہ سارے کیا خاموش. امت مرحوم جسے کہتے ہیں، امت مرحوم والی بات. ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ابھی تو وہ چکر ہی کوئی نہیں رہا جو پہلے تھا کہ اگر ہماری بات سنی جائے. اس وقت تقریباً 745 انڈین کمپنیز جو ہیں اور تقریباً 100% اونڈ جو جوائنٹ وینچرز ہیں وہ انڈینز کے ہیں سعودی عربیہ کے اندر. اور یہ جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے بڑھ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر آ رہی ہے وہ کوئی $100 ارب کی آ رہی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جب MBS نے وزٹ کیا تھا محمد بن سلمان نے اور یہ ساری باتیں ہوئی تھیں. اچھا، اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ ہم شروع سے یہ کام کرتے رہے کہ ہم سارا کچھ کشمیر کے ارد گرد و پنجابی کے اندر ولیٹتے رہے. اصل کیا کشمیر ہے اور یہ ہم نے اس کو کشمیر ہو یا فلسطین ہو اس کو ہم نے مسلم امہ کا مسئلہ بنا کے رکھا اور کہا کہ نہیں یہ اسلامک ایشوز ہیں اور اس میں نان مسلمز کا کوئی کام نہیں ہے. تو بہت دیر مسلم ورلڈ اس پہ خاموش رہی اور یہ ہماری بڑی غلط فہمی تھی اور ہماری نالائکی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹرانسفارمیشن نہیں کر سکے. اچھا، بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں لکھا کہ ہمیں ری اورینٹیشن کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح پاکستان نے اپنے مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات کو نبھانا ہے. اچھا، ہوا کیا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے ہٹتے گئے، مسلم ورلڈ سٹیپ بائی سٹیپ پیچھے ہٹتی گئی اور آج ہمیں ضرورت ہے بائیلیٹرل تعلقات کو امپروو کرنے کی مسلم ورلڈ کے ساتھ، نہ کہ ہم جو ہے وہ ان سے کہیں کہ جی کشمیر پہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور کشمیر پہ ابھی مسلم ورلڈ نے آپ کو پتا ہے
जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था इब्राहिम अकॉर्ड का, और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो यूएई का विजिट कर गए हैं। तो ये जो एक जिसे आप कह लें कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का विद द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे, ठीक है, क्योंकि लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो खामोश रही। उन्होंने कहा जी हमें तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं रखना, ना इसराइल से ताल्लुक रखना है, ना इंडिया से ताल्लुक रखना है। अब देखिए इंडिया और इसराइल इतनी स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं, इनके इतने स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। व्हेन आई कॉल सपोर्टर इट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दिन मैंने जो एक रिव्यू किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, जो कि बाइडेन साहब ने व्हाइट हाउस से रिलीज हुई थी, तो वहां पे जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम इनको रीजनल लीडरशिप देंगे। तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया, अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक माहौल जो बना है, एक वो माहौल जो बना है, उस माहौल की जो है वो बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको जिसे कहते हैं कि पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा इंज नहीं होने देना, असाएं तलक नहीं बनने देना। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक। वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन 75 अरब डॉलर, $75 बिलियन, जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया, ठीक है जी, और ये एक बहुत बड़ी रेमिटेंस है। आप देखें कि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। देन आप देखें कि जी जो दहशतगर्दी की बात है वो, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ सऊदीज जो हैं वो होथीज जो कर रहे हैं यमन में और जो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं उसको दहशतगर्दी करार देते हैं, जबकि इंडियंस की डेफिनेशन दहशतगर्दी की अपनी है। ये कहते हैं कि वो ग्रुप्स जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं या वो बंदा जो वेपन उठाता है वो दहशतगर्द है। अब ये जो स्कर्ज ऑफ टेररिज्म है और हमने इस चीज को कम करना है वो कहते हैं। अब जाहिर बात है यहां पे अब दोनों जो ममालिक हैं वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, वो अपनी एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा फिर मजे की बात आप सुने, ये हमारे लिए तो हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। अगर पता है तो वो चंद एक कंसर्न क्वार्टर्स को पता, डिफेंस वालों को पता होगा जिनका काम है सुबह दोपहर शाम देखना कि क्या हो रहा है। बाकी को तो कुछ पता ही नहीं है, ना पार्लियामेंट को कुछ पता है, ना पार्लियामेंटेरियंस को पता है, ना मीडिया को पता है, कोई कुछ नहीं। जो मीडिया को कहा जाता है पॉइंट कह दियो, मीडिया बोलना शुरू कर देता है और इंडिपेंडेंटली कोई वो हो नहीं रहा। हम इतना ज्यादा डोमेस्टिकली और इंटरनली सोचते हैं कि हमारा जो रीजनल और इंटरनेशनल व्यू ब्लॉक हो चुका है। ये हमें इसके ऊपर बात करनी है कि किस तरह अपने लोगों का व्यू इंटरनेशनल करना है भाई। और भाई रीजनल व्यू और इंटर रीजनल व्यू और लोकल व्यू से बाहर निकल के दुनिया को देखना है वो क्या कर रही है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ भारत और चीन की डेवलपमेंट्स ही देख लें और इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट्स देख लें। हमारे लिए यही समझने की जरूरत है। जिस तरह मिसाल के तौर पर रूस है, रूस ने एक चीज की तय कर लिया हुआ है कि जो उसके फॉर्मली वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जो उससे आजाद हुए, जो जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो कहने ने इन्ना दसा ख्याल रखना है। उन्होंने पूरे यूरोप को वक्ता डाला हुआ है। उन्होंने जनाब ये यूक्रेन के मामले उन्होंने क्या हमें एश्योरेंस दें कि भारत जो अमेरिकन हैं या जो नेटो है वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएगा। हमें ये एश्योरेंस दे। पूरा यूरोप, कभी जापानीज आ रहे हैं, आज मेरे ख्याल है एक दिन में जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं पुतिन से, उधर से जर्मन चांसलर शेलर्स आ गए हैं, फलाना आ गया, फ्रेंच आ गया है, ये आ गया, वो आ गया, सारे दस्तक दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज स्टैब्लिश कर ली। सारी प्रायोरिटीज ही नहीं स्टैब्लिश हो रही। हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारा प्रायोरिटीज ये है कि ठीक है तू मैं खेलना है बैठ के, इससे तो चीजें नहीं होंगी।